the short film rather, অনেকের মধ্যে একজন, that has gone to the short film corner of Cannes Film Festival. Welcome team, welcome to Sholoana-Bangaliana.in. So we have with us the director, Mr. Tathagata Banerjee, Mr. Indrashish. So let us start with the directors only. So sir, if you could please tell us about the concept of this entire movie, অনেকের মধ্যে একজন. What is the movie all about? Actually, the concept germinated into me quite a few months back, so 8-9 months back. But I was not confident to make it into a film. Then I decided to discuss with various different friends of mine. Totha was one of them. So one evening I discussed Totha, let us make a movie. So Totha and I discussed a few plots. So suddenly these plots came into my mind, and I told about the concept to Totha. Then Totha said, yes, it's a fantastic concept, let's work on it. Then I started doing the script, and I asked Nivedita to make the skeleton of the script. She did it very well. Then I fine-tuned it, put the dialogue, I did put the dialogue in this. So finally, it came out as a film. Great. So we can say the concept was yours, the initial idea was yours. So since you're saying that, when you had this idea in mind, you came to Tathada, you discussed. So if you could tell us something about your relationship with Tathada. Where does it come from? How have you been associated? In quotes. Yeah, I met Totha in Anindo's office, Anindo Ghosh of Senior Drinks. Okay. I think it is 2009 or 2008. 2009. Okay. 2009, when I was planning my first film, Living Beyond the Line. Alright. Rajesh was with me at the time. So I asked Totha to assist, or mainly to help me in technical section, because that was my first film. I was never really to flow before that. So Okay. Since So then, Tathadarai কেন আপনার first choice ছিল? When you had this great idea in mind, just cause Because- some particular aspect might have been there. Why Tathagata Banerjee? Nobody because else. I had very minimal acquaintances with the film industry. Okay. And he was one of the close Yes, he was one acquaintances of my that you close had at that friends, time. yes. And that's why not Totha. Okay, great. So coming from the concept to the story of the movie, Mr. Banerjee, if you can tell us about the storyline, what this movie is all about. See, it's a story about a woman, basically, who actually he lives into his past, right? He is actually he deals with he actually lives with his past relationships, and he actually borrows this relationship. He actually borrows this relationship and lives with these relationships throughout. Right? This is the concept which we worked on, and later on it was, it under a script পরিণত করি। This is the crux of the story. Alright. So যখন ইন্দ্রশিসটা when he came to you যে এই একটা স্টোরি আছে, একটা কনসেপ্ট আছে, এটা নিয়ে কাজ করব, to a commoner this concept sounds very complicated, at least it sounded so to me. So when it came to you, what was your initial reaction? Were you excited about it, or did you think like, oh my god, it's a concept and I have to really sit and think about it and do a lot of homework? See, this is a fantastic concept. Okay. What I feel is in today's world, relationships are becoming complicated, right? আমরা একটু relationships থেকে দূরে থাকি because of our busy schedule. Okay. আমরা কাজের পেছনে দৌড়াচ্ছি, আমরা অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি, আমাদের পাস্ট ভুলে যাচ্ছি। তো আমাদের অনেক সময় মনে হয় যে আমাদের যে রিলেশনশিপগুলোকে আমরা চেরিশ করতাম একটা সময়, বা যে রিলেশনশিপগুলো থেকে অনেক কিছু পেয়েছি, সেটা আসা দরকার আমাদের জন্য। আমার সেটা মনে হয়েছে যে এখনকার দিনের রিলেশনশিপগুলো খুব ঠুনকো হয়ে গেছে, আমরা হয়তো দুদিন পরে ভুলে দিই, 3 দিন পরে। In that way, I found it very interesting. Okay. আমার মনে হয়েছিল যে we can deal with it. If you can deal with it properly, it can be a very
anybody to prepare tea for you. So it's something getting your feelings back, not the relationship back. এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় যেটা বলবো যে যে আমি ফিলিংটা আগে পেতে চাই, তারপরে ফিলিংটা কাকে দিয়ে পেতে চাই, সেইটা আমি ডিসাইড করবো। সেইটাই মেনলি আমার বিষয়। আমি একটা রিলেশনশিপ নিয়ে সেখানে বললাম যে মানে think of my father, he is almost 77 now. একটা ছেলের সঙ্গে একটা বাবার রিলেশনশিপটা বা সম্পর্কটা একটু দূরে থাকে, মার সঙ্গে যতটা থাকে ক্লোজ। So when I think of my father nowadays, আমার মনে হয় যে কতদিন বাবার গায়ের গন্ধটা Right. আমি যখনই হয়তো আমার বাড়িতে যাই, I try to be close with my father physically, Right. খুব কাছে এসে to get the smell which I miss. Right. It takes me to a different tree. So the very subtle thoughts of a human. Yeah, Right. this is very important. Right. This is very important. Every kind of relationship. It can be my father, it can be my mother, it can be my sister, it can be my friends, it can be my girlfriends. Right? Every kind of relationship. সেইটাকে আবার নতুন করে দেখা, আবার ফিরে পাওয়া, আর সেটাকে কতটা চেরিশ করতে পারা বা না করতে পারা, এর ভেতরে ঢোকা, going deep into it, that actually found it very interesting, the whole concept. So my question to Indoshish, the a concept elo kiভাবে? Is it like drawn from anything that is happening in your personal life? মাথাতে ঘুরতেই থাকে, মানে Okay. যেহেতু ছবি করার ইচ্ছে আছে, বড় ছবি সবসময় কনসেপ্ট ধরতে থাকে, আরো 3-4টে কনসেপ্ট মাথায় আছে। Okay. তো সব কনসেপ্ট যে ছবি করবো বা এটা হয় না, কারণ সব ছবি সব কনসেপ্ট সিনেম্যাটিক হয় না। হয় না। কনসেপ্ট হিসেবে হয়তো ভালো হতে পারে সেটা, বাট সিনেম্যাটিক কনসেপ্ট, যেমন এইটা আমি আগে প্রথমে যেটা বললাম যে এই কনসেপ্টটা আমার অনেকদিন আগে থেকে মাথায় ঘুরছিল, বাট শেষটা করতে পারছিলাম না কিছুদিন। তো একটা হঠাৎ আমরা ফাইনালাইজ করেছিলাম একটা দিন, আমাদের ফ্ল্যাটে আমরা মিট করেছিলাম, তো আমরা ওই ফাইনাল করেছিলাম যে গল্পের এরকম হবে। Okay. So I would ask the director to only to introduce us to the rest of the team. If you could please introduce us with the cast and crew and tell us about them, or rather how enjoyable was the entire experience, was the entire journey of making the movie. Please, the director take the lead. He is Raja Mukherjee. He played the male protagonist. She is Devlina. She played one of the lead protagonists, is female protagonist, and she is Nipa. She also played a vital role. She did the script. She associated with Ashish. Devjoy looked after the production. This is Papai, Origin. Lovingly called Papa. Absolutely all right. He is a good friend of Indrashish, and he assisted with her. Okay. And this is Bambi. Shubhodip. He is also one of the assistants, Okay. and he played a big part. Okay. The whole film. So people ask who was the best in the movie and this and that. I would say who was the most irritating to work with. Bambi. Why so? Why was he irritating? And if you want to please, Let him answer the question. please, whoever wants to answer, why I'm was, planning now. why did he feel you were irritating, or why did you feel you were irritating? Please. Actually, he was very much involved from the very beginning. Okay. Right? So, he is the only person যে কিনা প্রত্যেকটা শট মানে কিছু একটা ঠিক করা হলো and making questions. Okay. Yeah. ঠিক কেন এই শটটা কিভাবে হচ্ছে বলে নিজেই একটা ফ্রেম করে ফেললো। দেখা গেল হয়তো আমার থেকে বেটার হয়েছে। Oh, okay. আমি বললাম ওকে ঠিক আছে এটাই। Oh, that irritating. Yeah. No, you should be happy about হ্যাঁ it. তাহলে ইমিডিয়েট করতে আমি চাই ইমিডিয়েট করি ইমিডিয়েট করা ভালো Happy to irritate. Like, হ্যাপি টু ইমিডিয়েট great. And the Wonderful. next person is this person. Oh, the poor production guy. Yeah? কারণ ওকে Lashed by everybody? ওকে খাবার আনতে বললেই ও এরকম সেনের মেমো নিয়ে আসে। আর চাউ আনতে বললে একদম চাউ আনলে যেটা মানে কিচ্ছু নেই দেখতে পাচ্ছেন ভেজ চাউ নাকি সেকেন্ড দিন বিকেল থেকে হাওয়া হয়ে গেছিল যেমন ফিরে পেয়েছিল আমাদের হ্যাঁ, দেবজয়ের জন্য আমাদের অনেক শর্ট ফিল্ম দিতে হয়েছে। হ্যাঁ। ওর অনেক বাজে বাজে খাবার আর একটা খাবারের শর্ট ছিল, না, ওটা একটা ওর কোনো খাবার খাবারের জন্য আছে। আমাদের ফেলে দিতে হয়েছে শর্টটা। কোনো
প্রবণতা, হ্যাঁ ওই চাউমিনটা আর ওর একটা কিচ্ছু প্রবণতা ছিল আছে, না। কোথাও একটা সিঁদুরে মেঘ দেখলে ও Okay. না আমাকে এই প্রোডাকশনের জন্য থানাতে পর্যন্ত যেতে হয়েছে, সেটাকেও বলছো। হ্যাঁ থানায় যেতে হয়েছে। Actually, you spent one night behind the bar. Seriously, the production guy. It was a very interesting incident, and actually you can get an idea about how small production runs and what is the scenario of our industry. সেটা হচ্ছে সে as it was a small budget thing, right? So আমাদের প্রচুর constraints এর মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। দুদিনের schedule ছিল। দুদিনের শিডিউল ছিল, আমরা 4 ঘন্টা schedule 4 ঘন্টা জেনারেল general কারণে 5 ঘন্টা করে আমরা 10 ঘন্টায় আমরা ছবিটা করেছি। সবচেয়ে এটা একটা বড় ব্যাপার, যেটা আমাদের জানি ছবিটা যাই হোক ভালো হোক খারাপ হোক। না, এখানে আমার মনে হয় কিছু কথা বলা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে যারা জানে না ইন্ডাস্ট্রিটা সম্বন্ধে তারা কিছু পেতে পারে। সেটা হচ্ছে এখানে সব ইউনিয়ন বলে প্রচুর জিনিসপত্র আছে, সেটা এবার সেখানে কিছু গন্ডগোল হলে যে পয়সা পেলেও কাজ কামিয়ে দিতে পারে। সেখানে যে প্রবলেমগুলো হয়েছিল সেটা অবশ্য কিছু করার ছিল না, একটা জেনারেটর ছিল রাত্রিবেলা, লোকাল লোকে So, যে সাইলেন্ট ফিল্ম করে সাইলেন্ট ছিল না। সাইলেন্ট ক্লিন মানে সাইলেন্ট জেনারেটর আনার কথা ছিল, সেটা আসার কথা ছিল, সেটা কোনো কারণে আসেনি। ফলে লোকাল লোকজন একটু ঝামেলা না, আমাদের হোল নাইট শুট ছিল। আর কোথায় হয়েছিল shootটা পুরো? ভবানী শীতলের আনতে ছিল, ওখানে খুব এবং সেই কারণে he was people started complaining. Okay. Finally they he complained to the got, station. he got arrested and So we know he's a man to count on, yeah? He can actually do anything and everything to get the film Actually, on the everybody floor. was very Don't efficient. forget Everybody that. was very efficient, very but prompt. Yeah. it was the most, it was the funnier part, but all of them, the whole unit, we are thankful to everybody. They did a great job, including this person. Right. So I have this question, since like I am absolutely novice, a novice, and I don't know anything about this industry, about films, about short films. জানতে চাই লোকে শর্ট ফিল্ম করে কেন? কি পাও শর্ট ফিল্ম করে? এটা খুব Why? কোয়েশ্চেন, শর্ট ফিল্ম করে কেন? এটা হচ্ছে একটা নেশার মতো আর কি। Okay. মানে নেশার মতো একটা নেশা, যে ছবি করতে চাই, আমাদের পুকুরে খুব পয়সা দেবে না ছবি করতে, Absolutely. ফলে কি করে মানে ব্যাপারটা মেটাবো, Okay. শর্ট ফিল্ম করেই মেটাই। Okay. তো অ্যাকচুয়ালি শর্ট ফিল্ম করে যে পয়সা পাওয়া যায় না সেটাও ভুল। আমার যেটা বলতে গেলে, আমি প্রথম শর্ট ফিল্ম করেছিলাম লিভিং বিয়ন্ড দ্য লাইন, সেটা করেও আমি কিছু টাকা পেয়েছিলাম, কিন্তু পুরো টাকা তুলতে পারিনি। It was awarded from Bangladesh International Film Festival, Indian Andhra Pradesh National Film Festival, as well as Tiruchirappalli Film Festival, plus Helsinki-তে special mention পেয়েছিল। Okay. দ্বিতীয় ছবি একটু আন্তরিকতার জন্য I spent around 1.8 lakhs and I got 2.1 lakhs. তো আমি রিকভার করেছিলাম, ইনফ্যাক্ট প্রফিটও হয়েছিল। Right. এটা আমার ডিভিডি সেল হয়েছিল, ডিভিডি রাইট বিক্রি হয়েছিল, ডেটা বাজার মিডিয়া আমার ছবিটা কিনেছিল, প্লাস এটা 11টা অ্যাওয়ার্ড পায়, ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল। Fantastic. তো তারপরে আমি কোনো প্রযোজক পাইনি, 2 বছর করেছি, কারণ আমি একটা চাকরি করি, ফিল্মের সাথে যুক্ত নই। So film is Well, not what you do for a living. অ্যাবসলিউটলি। Okay. তো সেই চাকরিটা করার জন্য আমি সময় খুব কম পাই, এবং that's why this is a risk mitigation plan to involve Tolka in this project. Okay. That's another interesting aspect. Yeah. You complement each other. I Yes, would say. we complement each other. Absolutely. So এইটা একটা ব্যাপার। আর ফলে এই যে শর্ট ফিল্ম, এবার শর্ট ফিল্ম করতে করতে এরকম রেকগনিশন আমাদের আসছে, এবং আমাদের শর্ট ফিল্মটা ভারতবর্ষেই এতটাই এইভাবেই দেখা হয়। এইভাবে দেখা হয় তার দুটো তিনটে কারণেই বলতে পারি, যে when I attended the first film festival in Kolkata, it was held in Jivanananda Sabhaghar, close to Nandan, and the quality of short films were extremely poor. So এখানে লোকেদের একটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আসে শর্ট ফিল্মের উপর, রিপালসিভ এফেক্ট কাজ করে শর্ট ফিল্মের উপর। তো যদি কোয়ালিটি শর্ট ফিল্ম আমরা ফিল্টার করে দেখাই, শর্ট ফিল্ম ক্যান কম্পিট উইথ দ্য ফিচার ফিল্মস। এখানে একটা ব্যাপার আমার মনে হয় যেটা, বিকজ আই actually attending festivals from since 1996, 1994. My first festival was EFI, which is based in Kolkata. এখন যেটা গোয়ায়। Goa-তে। সেখানেও শর্ট ফিল্ম সেকশন ছিল। আমি 2-3 বার বা 4 বার I attended MIF,
সিনেমা। হ্যাঁ, উনি থিয়েট্রিক্যাল রিলিজের ব্যাপারে একটা এটা শুধু থিয়েট্রিক্যাল রিলিজটাই নেই, বাকি কিন্তু সবই সবটাই আছে। আছে। বাকি সবটাই আছে। মানে আমি কেন শর্ট ফিল্ম করছি, আমি ফিচার ফিল্ম করতে পারছি না বলে শর্ট ফিল্ম করছি, ব্যাপারটা কিন্তু এরকমটা নয়। Right. মানে আমি ছবি করতে চাইছি, আমার বক্তব্যটা রাখতে চাইছি, Okay. সামথিং টু সে। আমি যে কোনো ফরম্যাটে সেটা না, ইন্দ্রাশিসের ক্ষেত্রে এটা বন্ধু হিসেবে যেন জানি, for 2 consecutive years you did 2 movies and then there was a lull of 2 years in between. So it's not about doing short films or a full length feature film. It's all about, you know, being part of the Right. creative process. Yeah. So it was getting lost for 2 years. No? He was hunting for producers. I have been personally working for few of his large film scripts as well. So he has been running after producers a lot. So while it was going around like this for some time, he was thinking, why creatively sitting idle? Why not utilizing a time, because short film concepts are already there in my mind. Right. So why not? So that's why, you know, not sitting creatively idle was also one of the part of motivation of getting into it. আমার ইনফ্যাক্ট এটা ছাড়া আমার দুটো শর্ট ফিল্ম করেছি, অ্যাবসলিউটলি জিরো হয়ে, হ্যাঁ, একদম জিরো হয়ে, Zero budget. হ্যাঁ, একটা 80 টাকা চালিয়েছি। একদম জিরো হয়ে। মানে আমি নিজে একটাতে অভিনয় করেছি, একদম রাস্তার লাইটে, পেপার লাইটে। মানে এটা গতি ক্রিয়েট করার কোনো ব্যাপার থেকে মনের থেকে একটা চাগার দেয়, তাহলে হয়ে যায়। হ্যাঁ, এবার ডেফিনেটলি টিচার ফিল্ম করতে আমি এইভাবে পারবো না। Absolutely. সম্ভব। So now, অনেক serious কথা হলো, we have 2 beautiful ladies here. So how did the directors present these 2 beautiful faces on screen in a short film? In a very complicated way. In a very complicated way. Oh, okay. It took me 2 days to understand what my character is all about. Okay. And I was like, okay, Rashish, what is this? Who am I? What am I doing? This is a basic question. Yeah, Who am I? who am I? What am I doing? And there were questions like, it was like vast difference in the characters. And first I thought I'm an escort. Then I was told I'm not an escort, you're an actor here. I said, okay, do I really have a relation with this man or I don't? Actually, there's lots of questions that still not answered. It's like fine, you know, we got it done and he's happy with the So work. you tried understanding and Yeah, then I when tried understanding certain parts of it, Right. which helped me act. Mhm. But certain questions I thought it would go Best left unanswered. Yeah. And you And then the totally- directors will go in their own thought, and I said that. Let's keep it that way. Okay, great. 2 whole nights of shoot, I can't deal with any more questions. And how have you been presented in the movie? আমাকে জাস্ট একদিন দুপুরবেলা দাদা ফোন করে বললো একটা ছোট্ট কাজ আছে করবি, আমি বললাম ঠিক আছে। পরের দিন দাদার বাড়িতে যাওয়া and আমাকে জাস্ট প্রত্যেকটা লাইন ধরে ধরে মানে কিভাবে বলতে হবে, কিভাবে করতে হবে, কিভাবে তাকাতে হবে সবটা বুঝিয়ে দেওয়া, মানে it was a wonderful experience. ওর প্রথম ডায়লগটা ছিল আমার রেট কিন্তু 2 ঘন্টায় 5,000 এবং সেই ডায়লগটা প্রথম অবস্থায় প্রথম টেকে বলে আমার রেট কিন্তু 5 ঘন্টায় 2,000। আর রাজাদা was elected. এটা আমাকে actually শুনতে হয় still. এটা থেকে সারা রাত শুনতে হবে। Alright. Wonderful. So now let's come to the lead actor in the movie, Rajada. So Rajada, আপনার ক্যারেক্টারটার ব্যাপারে একটুখানি যদি আমাদের বলেন। Who were you in the movie? What were you asked to play? How much of the character did you understand or did you not understand? And did you depend on the director? To be very frank and honest, Uh-huh. যেটা আমি আপনাকে খানিকক্ষণ আগে বলছিলাম, যে ক্যারেক্টারটা আমার কাছে এখনো অবদ্ধ। কারণ ক্যারেক্টারটা এত সুন্দর করে সাজানো হয়েছিল, কথা এবং ইন্দ্রাশিস এত সুন্দর ডায়লগগুলো লিখেছে। Anyway, তুমি লেখনি, বাট ইউ হ্যাভ অ্যাসিস্টেড হিম থ্রু আউট, পুরো কনসেপ্টটাই তোমাদের। তো এখনো আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটা আমার কাছে একটা ইটস এ ড্রিম ক্যারেক্টার ফর মি। এই ক্যারেক্টার সম্বন্ধে বলতে গেলে আমি একটা কথাই বলতে পারি যে একটা 65 বছর বয়সের একজন মানুষ, এরকম একটা ক্যারেক্টার আমাকে করতে বলা হয়েছে, যেটা কথা এবং ইন্দ্রাশিস বলছিল যে রিলেশনশিপ গুলোকে ব্যাক করিয়ে আনা, ফিলিংস গুলোকে ব্যাক করিয়ে আনা, এবং যেটা আমি আপনাকে খানিকক্ষণ আগে বলছিলাম যে একটা অদ্ভুত রকম ইগোইস্টিক
লোকটা, সে সবকিছুর মধ্যেই তার আমিত্বটুকুকে খুঁজে পায়। এই ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত রকম আমার কাছে মনে হয়েছিল যে একটা অদ্ভুত স্পাইস দিয়েছিল টোটাল ক্যারেক্টারটাকে। আমি জানি না আমি কতখানি কি করতে পেরেছি, কিন্তু একটা সময় আমার মনে আছে যখন পারছিলাম না এবং তথা বাড়িতে বসে আমরা রিহার্স করছিলাম, আই কুড কন্ট্রোল মাইসেলফ। আমি তথাকে বলেছিলাম একটা সময়, তথা আমার দ্বারা বোধহয় হবে না, আমি পারবো না। দেন হি এনকারেজ মি আ লট, অ্যান্ড তারপরে ইন্দ্রাশিস তথা, অ্যান্ড অফকোর্স আমি গ্রেটফুল টু আমার দুই নায়িকা এখানে যারা রয়েছেন, দেবীনা এবং তার সাথে দীপা। They have cooperated with me tremendously, and that's the basic reason we could make this film perhaps in a way that has gone to come. That's the basic USP. আমার মনে হয় না আমি এই ক্যারেক্টার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে পারবো না, কারণ এতটা অসাধারণ ক্যারেক্টার আমি কখনো পাইনি। আমি আজকেও বলছি যে 3 মাস হয়ে গেছে, 3.5 মাস হয়ে গেছে, স্টিল আমি দ্য হ্যাংওভার। এত অসাধারণ ডায়ালগ, এত অসাধারণ শব্দচয়ন। নিবেদিতা, আমি জানি না এর আগে কত অপ্রচুর স্ক্রিপ্টও করেছে, কিন্তু আমার মনে হয় দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্ক্রিপ্ট ইন ইউর লাইফ। যে শব্দগুলো তুই কোথায় বসিয়েছিস আমি জানি না, এটা আমি করেছিলাম, কিন্তু তাতে ইন্দ্রাশিসটা অনেক, হ্যাঁ, মানে ওদের এই যে শিল্প সৃষ্টিটা, এটা অনবদ্য শিল্প সৃষ্টি। আর হ্যাটস অফ টু অল অফ দেম। এই হ্যাংওভারটা কিন্তু মানে ড্রিঙ্ক করার পরে যে হ্যাংওভারটা হয় তার থেকে অনেক বেশি, তার থেকে অনেক বেশি। I don't blame Devlina for not understanding the character, because আমার minimum 4 দিন লেগেছিল I had to sit with Indrashista and again ask him এটা কি হচ্ছে, মানে what is this character, who are these girls who are coming, মানে and he helped me a lot. And one of the, I have worked with Indrashista earlier also. Why I love working with Indrashista is he comes up with these weird ideas, এবং it's always a challenge to write for him. I mean, Jimmy, at the start bola, it's a complex idea to a commoner, but then this is how you all have presented it in a way that people can understand, people can take it, the right? film is not complex at all. Yeah, absolutely. The concept might is sound very complex, Yeah. but it's the basic truth. Right. It's everyone's আমার right. একটা জিনিস বলে না যে আমরা সবাই কমপ্লেক্সিটির কথা বলছি, but the thing is, মানে অন্যভাবে দেখলে we all are complex. তাহলে সেটাকে যদি একটা মানুষ বুঝতে পারে, তাহলে এটাকে না বোঝার কিছু নেই। আর আমরা কি আমাদের যে সম্পর্কগুলো ছিল, আছে তা না, ছিল, সেগুলো কখনো ধরতে চাই না বা সেখানে পৌঁছতে চাই না। এক্স্যাক্টলি, মানে একটা সন্ধ্যেবেলা বা বিকেলবেলা Absolutely. আমরা যদি যখন নিজেরা বসে থাকি একা কোনো জায়গায়, অনেক সময় মনে হয় আজকে এই সময়টা ওই পুরনো বন্ধুর সঙ্গে 2 ঘন্টা কাটাতে পারলে কেমন হবে। অনেক জায়গায় আজকে হঠাৎ ওর কথা মনে হচ্ছে। Absolutely. এটা কিন্তু আমাদের সাবকনশিয়াস মাইন্ডে থাকেই। questioning এইটাকে your own ইউনিভার্সিটি এরকম ভাবে দেখানো I even go back to my, মানে আমি যখন হাফ প্যান্ট পরতাম, আমি এখনো তার স্মৃতি আমার কাছে খুব টাটকা আছে। মানে কালবৈশাখী ঝড়ে আকাশের রংটা কি হতো, আমি সেটা এখনো দেখতে পাই। আমি বলে রাখি জাস্ট ইন্টারেস্টিং ব্যাপার, আমি আর কথা এইরকমই একটা গল্প নিয়ে, একটা জার্নি, দুটো ছেলের গল্প নিয়ে আমরা ছবি বা পরিকল্পনা করেছি, জানি না আমরা সাকসেসফুল হবো কিনা। ঠিক এই বিষয়টা অনেক বড় একটা জার্নি, টোটাল একটা স্কুল এজ থেকে অ্যাডাল্টহুডের জার্নি। এই ছবিটা আমাদের বিশ্বাস যদি করতে পারি, আবার আমরা হয়তো কিছু ভালো জায়গায় পৌঁছতে পারি, ছবি নিজে ভালো ফিল করি। এটা সাংঘাতিক, it's a fantastic জার্নি, মানে অদ্ভুত, মানে এটাকে কিছু মানে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে জানি না। রোমান্টিক সবটা মিলিয়ে আর কি ভীষণ অদ্ভুত একটা সার্ভিয়াল জার্নিও বলা যেতে পারে। দেখা যাক কি হয়। So coming to the production manager, as I would say, production manager. অভিনয়টা করেছে এটা কিন্তু বলা উচিত। He is a production controller. Production controller, He sorry. controlled. He actually designed. No, my question is different. Leave the controlling and the designing. Who was the most expensive? আমার কার সবথেকে বেশি ডিমান্ড, বেশি টেনশন? লাইট একটা কথা বলা উচিত, সেটা হচ্ছে আমি প্রফেশনাল প্রোডাকশন কন্ট্রোলার নই, আমি একজন অভিনেতা, আমি an actor। শুধু ঘটনা চক্রে তুমি জেলে কাটাতে। না, ব্যাপারটা হচ্ছে আমি পুরো প্রসেসটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড হতে চাইছিলাম, এবং এই যে শর্ট ফিল্মটা নিয়ে কথা হচ্ছে সেখানে আমার অভিনয়ের কোনো জায়গা ছিল না।
মানে বেসিক্যালি স্টোরিটার মধ্যে সেরকম কোনো জায়গা নেই। তখন তোহাদা আমাকে বলে যে আগে দু একটা ছোট ছোট কাজ করেছি যে তুই কি তাহলে প্রোডাকশনটা কন্ট্রোল করবি? হ্যাঁ ডেফিনেটলি করবি। তারপর ইন্দ্রজিৎদার সাথে আমার সেই সূত্রেই জানা। কিন্তু আমার যেন মনে হলো কাজ করতে করতে, মানে এমনি শুটিং ইউনিট বলতে আমরা যা বুঝি যে কিছু টেকনিশিয়ানস অ্যাক্টর আলাদা গোত্রে, টেকনিশিয়ানরা আলাদা গোত্রে, ডিরেক্টররা আলাদা গোত্রে, এখানে পুরোটাই একটা টিম হিসেবে কাজ করবে। টিম মানে বেসিক্যালি টিম, মানে আমরা যেটা আজকে আমরা যে আমার সাথে যেরকম দেবলীনা বা রাজাদা বা দীপা এদের সাথে যেরকম ইন্টারাকশনটা হয়েছে, সেরকম ভাবে তোহাদা ইন্দ্রজিৎদার সাথে একইভাবে ইন্টারাকশন হয়েছে। প্রচুর ছড়িয়েছি, কাজটা করতে গিয়ে প্রচুর ছড়িয়েছি, যেটা আমি জানি, সেটা ইন্দ্রজিৎদা সব থেকে ভালো জানে, এটা ইন্দ্রজিৎদা সব থেকে ভালো জানে। কারণ প্রচুর ছড়িয়েছি, মানে অনেক জায়গায় কন্ট্রোলের বাইরে চলে গেছিল, কিন্তু সেই জায়গা থেকে ইন্দ্রজিৎদা যদি সাপোর্টটা না করতো, কন্ট্রোল হয়ে গেছিল ব্যাপারটা। সেকেন্ড দিন খাবার চেয়েও পাইনি আর কি, বেশ কয়েকবার। এই কমপ্লেনিং অ্যাটিটিউড অডিয়েন্সের কোনদিন নেই। সেকেন্ড দিন খাওয়ার চেয়ে পানির থেকে বড় কথা হচ্ছে সিনেমায় চরিত্র ফোটাতে হয় বলে 31শে ডিসেম্বর রাত্রিবেলা ফ্যানের সামনে ফ্যানের সামনে ছিল রাখা যা সুন্দর করে কি হয়েছে ঠিক it didn't come out right. শীতের রাত, 30শে ডিসেম্বর এরকম চলছে। সেই সময় ঠকঠক করে কাঁপছি, ফ্যানটা আমার মাথার কাছে ঘুরছে, আমাকে শুয়ে শট দিতে হবে, ওরকম একটা সিচুয়েশন। তারপরে তো যদি এক কাপ চা চেয়ে থাকি কখনো, বা একটু চিনি ভাজা চেয়ে থাকি কখনো, প্রোডাকশন কন্ট্রোলারকে দেখেছি যে ওই হঠাৎ করে পপ আউট করে গেছে, চিনি ভাজা নেই। এই ব্যাপারটা আমাকে খুব ব্যথা। অ্যাক্টরকে সবসময় অভিনয়ের মতো থাকতে হবে। দরকার ছিল এক চাপ এক কাপ চাও আমি পাই। একদম লোকেশনে যে বাড়িতে শুটিং হচ্ছিল সেখানে অলমোস্ট হাফ অফ দ্য ইউনিট ছিল। সারা রাত ইন্দ্রাশিস আমাকে বললো যে সারা রাত জাগবে, আমি সেই আশায় ছিলাম। একটা সময় শুটিং যখন শেষ করে আমাদের ভোরের দিকে অলমোস্ট ভোরের দিকে শেষ হয়েছে, শরীর তখন দিচ্ছে না, কিন্তু ভাবছি ঘুমোলে মুশকিল হয়। আমি আর ও বামুদি আর কি জেগে আছি। কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রাশিস সঙ্গ দিচ্ছিল, আমরা একটু বেরিয়ে চা খেতে গেলাম, এসে দেখি ওটা শ্মশান হয়ে গেছে। ঠান্ডা ঘর, জানলা খোলা। প্রথমে তো 6টার সময় প্যাক আপ হয়ে গেছে, আমি জানি এবার আমি ঘুমাবো, আমি আর পারছি না, কারণ কালকে সকাল থেকে উঠে আবার শুট করাবে। আমি গিয়ে দেখলাম এই ঘাটে আমার শোয়ার কথা, সবাই বসে প্রচন্ড রকম কাজ করছে। আমি গিয়ে মানে অবলা নারীর মতো মানে আমি ঘুমাবো না, একটু পরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপরে they complained about the fact that I was wearing my boots and sleeping. ইন্দ্রাশিস খুব মিষ্টি মুখ করে শুয়ে ছিল। আর আমি সব ক্যামেরা ইয়ে করেছি, পাওয়া একটা অদ্ভুত প্রশান্তি। ডিরেক্টর খুব মিষ্টি একটা মুখ করে শুয়ে আছে। পরের দিন একটা দিয়ে শুট, আমরা জানি না কি হবে, কি করে নামাবো, অনেক দিন বাকি, মানে গোটা ছবিটাই বাকি, গোটা ছবিটাই বাকি। So coming to the assistant director now. So assist করেছে তথাদাকে আর ইন্দ্রাশিসটাকে, which of the two directors was most difficult to handle? এটা ডিফিকাল্ট তুমি difficult ছিল হ্যান্ডেল করতে? আমাকে ডিফিকাল্টি মানে আমি তো জানতাম কি করতে হবে ব্যাপারটা, কিন্তু প্রথম দিন অনেক মানে কি হয়েছে, মানে ওই জেনারেটর লাইট টাইট আসেনি, অনেক প্রবলেম হয়ে গেছে, we lost 4 to 5 hours. The production controller was not working. পপ আউট জেলে ছিল, যে তাই জন্য আমরা ওটা পরের দিন আমাদের পুরো ওয়ার্কলোডটা ছিল, ওয়ার্কলোডটা মানে বিশাল ছিল। একটা ক্যারেক্টার প্লে করেছে সেটা। হ্যাঁ ক্যারেক্টার প্লে করেছিল, হ্যাঁ ছোট রাজাটা, কম বয়সী রাজাটা হয়েছিল। মানে তারপর ওটা আমাদের পরের দিন ওয়ার্কলোডটা হেরেছিল, সেদিন আমরা মানে জাস্ট জানতাম কি করবো, কোনো টাইম ওয়েস্ট করিনি, মানে একসাথে ওইখানে লাইট হচ্ছে, এখানে আমরা শট নিচ্ছি, মানে সেদিন আমরা কোনো টাইম ওয়েস্টই করিনি, টান টান করে গেছি আমরা। একজনের কথা অবশ্যই বলতে হবে যে আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত নেই এই মুহূর্তে, সে হচ্ছে শুভদীপ। সময় শুভদীপ
did a wonderful job. He has done a wonderful job in this film. Shubhadeep, Shubhadeep is a director of photography. Okay. তো মানে আমাদের যে ক্যামেরাম্যান আর কি, প্রদীপ, সিনেমাটোগ্রাফার, প্রথম দিকে মনে হয়েছিল প্রণবেশ। খুব প্রদীপ ভীষণ ওকে- ট্যালেন্টেড, FTI পাস আউট। ওকে টোকে দিতে পারি না, ও বলতে পারছি। 2011 বা 12 পাস আউট হ্যাঁ। করে পাস আউট হয়েছে। হ্যাঁ, কিছু একটা বলতে গেলে। Wonderful job in this film. এবং ইনফ্যাক্ট আমাদের ছবিটা ওখানে যাওয়ার পরেও ও যখন জানতে পেরেছে, ও নিজে কালকে এসেছে এডিটে, কালার কারেক্ট করেছে, গ্রেডিং করেছে, ছবিতে কিছু জায়গায় ওর পছন্দ নেই সেগুলো আবার রিকারেক্ট করেছে। তো আমরা হয়তো ফাইনাল ভার্সনটা নিয়েই যাবো, ওর ভার্সনটা। প্রণবেশ। প্রণবেশ চন্দ্র, অনির্বাণ মাইতি, এরা প্রণবেশ এডিটর, প্রণবেশ চন্দ্র এডিটর, অনির্বাণও তার সাথে এডিট করেছে। আমরা প্রণবেশের স্টুডিওতেই ডাব করেছি, এবং প্রণবেশ অসম্ভব সস্তায় এবং কম পয়সায় আমাদের করিয়েছে, কারণ আমাদের আর বাজেট ছিল না ছবিটা করার জন্য। ফলে ও অনেক ওর একটা ডাবিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে, বাট নট প্রফেশনাল ডাবিং অ্যারেঞ্জমেন্টস, কিন্তু তার মধ্যেও করেছে, খুব একটা বোঝা যাচ্ছে না। ওকে, তোমাদের এই সিনেমাটা কারণে শর্ট ফিল্ম কর্নারে সিলেক্ট হয়েছে। তো अगेन মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চন টু দ্য ডিরেক্টরস অনলি, যখন খবরটা প্রথম পেলে কি রিঅ্যাকশন ছিল? খবরটা প্রথমত এই ছবিটা পাঠানো ছিল লাস্ট ডে, সাবমিশন ডেট হয়েছিল 8th of April। 8th of April পাঠাবার পরে আমি ওখান থেকে একটা ফোন করে জানালো যে তোমার ছবিটা ইন্টারেস্টিংলি শর্ট ফিল্ম কম্পিটিশন সেকশনে সিলেক্টেড হয়েছে। নেক্সট মেল এলো, we are very sorry, your film is 17 minutes, so you cannot take films beyond more than 15 minutes. You submit this film to short film corner. তো আমি ওই সময় বললাম যে আমার যদি আপনার সময় পাওয়া যায় তো আমি তাহলে 15 মিনিটস কেটে কাটাতে পারি। তখন বলছে যে ট্রাই ইউর বেস্ট। তো আনফরচুনেটলি আমার এডিটর শহরেই ছিল না, তো আমার কিছু করার ছিল না। সেটা কি করা যেত? I was left with, সেটা চেষ্টা করতাম বসে, I was left with no other option but to submit it in the short film corner. Then after uploading the film, I got the feedback from Cannes that there is a problem in your film, the sound is not coming. Then I lost hope. Then I went to next day editor came to city. I went to his studio. Then আমি একটা নতুন কপি নিই, নতুন কপি করে আমি আপলোড করতে যাই, তখন আমার বাড়িতে নেট খারাপ হয়ে যায়, আপলোড করা যায় না। সেই দিনই রাত্রিবেলা আমি ওর বাড়িতে যাই 11টা বাজে। 11টা বাজে ওর বাড়িতে কপি করতে যাই, যখন পাঠানো হয় দেখা যায় ওর বাড়িতেও যে কপিটা আমি এনেছি তার সাউন্ড হচ্ছে না। আবার আমি ওর বাড়ি ফিরে আসি সেই দিনের বাড়ি ফিরে এসে আবার আমি কপিটা তুলি, আপলোড করি, তখন আমি দেখি সাউন্ড আসছে এবং ও রাত 2টোর সময় SMS করে পৌঁছেছে ছবি ওখানে। তো আমি যখন জানতাম পৌঁছে কিছু হবে না, কারণ 12টার পরে টাইম আপ হয়ে গেছে, ওখানে বোধহয় 11টা টাইম হয়ে গেছে। কিন্তু তার SMS-এর উত্তর এলো, আর পাঠিয়ে কি হবে, সময় ওভার হয়ে গেলে ছেড়ে দেবে। That was the So, You had lost hope. I lost hope. So I called them up. Next day, they said, okay, we are trying to give you a chance. I'll have mails for that as well. তারপরে 4 দিন বাদে 12th of April or 11th of April আমাকে we are glad to inform you that we have accepted your film and now you are invited to campus. Fantastic. So after the mail, Yeah, I called my crew, cast and crew, everybody. সবথেকে প্রথমে কাকে ফোন করেছিল? কথা লাগে? না, সবথেকে প্রথম জানিয়েছিলাম বাবা। Okay, alright. তো যিনি সবচেয়ে খুশি হতেন এই খবরটা জানতেন তিনি হচ্ছেন আমার মা, তিনি মারা গেছেন 2009। তো তারপরে কথাকে ফোন করি, তারপর সবাইকে অলরেডি মানে ওর না থাকলে হয়তো ছবিটা হতোই না, সাহস দিয়েছে অনেক আমাকে। So কথাটা যখন ইন্ডাস্ট্রিটা ফোন করলো যে মুভিটা সিলেক্ট হয়েছে এইভাবে শর্ট ফিল্ম কর্নারে, what was your first reaction? রিঅ্যাকশন ডেফিনেটলি ভালো লেগেছে। রিঅ্যাকশন সেই অর্থে জানি না, এক্সপ্লেন করা খুব ডিফিকাল্ট। ভালো তো ডেফিনেটলি হয়েছে। Dumbstruck, awestruck, মানে এইভাবে কিছু dumbstruck, awestruck? এরকম কিছু হয়নি, খুব সত্যি কথা, এরকম কিছু হয়নি। ডেফিনেটলি ভালো লেগেছে। আমি যেটা মানে আগে বলতে বলতে কেটে গেল, বাড়িতে জানিয়েছিলাম বাবাকে জানতে, সেটা আমার থেকে ডেফিনেটলি বাবা জানতে পারে। বাবা পুরোনো কাজের কাগজে যা যা বেরিয়েছে, ছবি বেরিয়েছে, সেগুলো সবই আলাদা করে দুটো ডায়েরি
পাওয়ার ওইগুলো আর্কাইভ করা লিটারালি বলতে গেলে। অ্যাবসলিউটলি, কারণ ওইটা একটা বিরাট ব্যাপার, মানে ওটা থেকে যাবে। সো এইটা কাগজে পত্রে বেরিয়েছে, মানে আমি জানি না ইন্দ্রাশিস কি বলবে, সেটা হচ্ছে কাগজে পত্রে বেরোলে আমার একটু নিজস্ব একটা লজ্জা থাকে। হ্যাঁ, এই বেরোলো ভালো লাগে ডেফিনেটলি, কিন্তু এই আবার 4 বার ফোন করলো, তাকে ঠিক এক্স্যাক্টলি কি বলবো এই ব্যাপারটা থাকে। নিঃসন্দেহে এটা একটা খুব এক্সাইটিং একটা ব্যাপার, ভালো লাগে। এবার আমরা পুরো টিমের সাথে কথা বলে জেনে নিই তাদের সবাইকার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্সেস কেমন ছিল খবরটা পাওয়ার পর। সো দেবলীনা, তোমার কেমন লাগলো, ফার্স্ট রিঅ্যাকশন কি ছিল, বা এটা হওয়ার পরেই এখন মাথায় কি চলছে যে বেসড অন দিস হোয়াট ইজ দ্য ফিউচার অ্যাহেড? See, firstly, I kind of expected this. Okay. Yeah. I mean, I've seen, like, I've heard about his Indos's previous films and Tokha and everyone. They're brilliant. So I kind of expected this. So this is actually my second short film which is being screened at Short Films Corner. So The first being? first was this short film called Shoti. Okay. It was directed by Anirudh Chatterjee. Okay. So this is my second film. Of course, I was happy. Yeah, great feeling. So দেবলীনা শর্ট ফিল্ম থেকে ফুল লেন্থ ফিচার ফিল্মে কবে? No, I'm already doing a lot of. This Okay. is my second short film in life. Okay. Like, I only do feature length films. Okay, all right. So, Okay. yeah, short film. I think I'm lucky. Short films are lucky for me. So it's going places when it comes to short films. All right. So it's fun. Okay. So No, basically it's fun. Yeah. Deepa, your reaction and expectations henceforth. আমার প্রথম কাজ এটা, মানে সব মিলিয়ে প্রথম কাজ, তার থেকে এরকম একটা কিছু পাওয়া, মানে এটা একটা অসাধারণ ফিলিং। আমি বিশেষ কিছু বলতে পারি না, সামনে ভালো কাজ করতে। নিবেদিতা, একটা এত কমপ্লেক্স স্ক্রিপ্ট ক্রিয়েট করে এত খাটাখাটনি করে তারপর যখন এত অ্যামেজিং একটা রেজাল্ট পেলে কেমন লাগছে? I was definitely elated. Like Tokha and Indrashita are very close to me. They are both my own people. So I was very happy for them. And second যেটা আমাকে স্ট্রাইক করে যে আমার লেখা, মানে আমার সেখানে কিছু রয়েছে অবদান এবং আমার হাতের লেখা সেটা কানে গেছে, সেখানে লোক দেখবে, মানে আই ফেল্ট ভেরি হ্যাপি বাট অলসো ভেরি মিক্সড ফিলিং। আমার স্ট্রেঞ্জ লেগেছিল যে এই লেখাটা ওখানে গেছে, ওখানে লোক Overwhelming একটা overwhelming, মানে feeling. বোঝাতে পারবো না কিরকম লেগেছিল। Absolutely. So এই স্ক্রিপ্টটা যেহেতু such a complex script সেটাকে নিয়ে তুমি সাজিয়েছো, so do you think this will kind of be a launch pad for you to do better work in future? I mean, you will be able to cite this as, you know, your skills, this is what, you know, my skills have been able to get the film. Would you want to present it like that? It will probably help, and it will definitely help. But as Tokha was saying, even I am a bit shy about talking about my achievements or my accolades. So, China, but I'm really thankful to Tokha and Indrashita for giving me this opportunity. And it's a lifetime opportunity for You me. should talk about your achievement. I mean, this is the entertainment industry. No, You have to talk about I'm a it. bit shy about it. This is the wrong industry. So, Divjoy, production controlling করেছো, Acting জেলে রাত করেছি। কাটিয়েছো, whatever you've done, plus তার সাথে অ্যাক্টিংও করেছো এই শর্ট ফিল্মে। তো সবকিছু নিয়ে একটা অ্যামেজিং অ্যাচিভমেন্ট, ফাইনালি কেমন লাগলো যখন নিউজটা? ব্যাপারটা হচ্ছে প্রথমে ইন্দ্রাশিসদা আমাকে যখন জানায়, আমার প্রথম যেটা আমার মাইন্ডে কাজ করেছে যে আমি এই প্রোডাকশনটা করতে গিয়ে যে বাজেটটা ছিল, বাজেটটা অনেকটা ভালো, মানে মোর দ্যান 30% বেড়ে বাজেটটা যে ইনিশিয়ালি দেওয়া হয় তার থেকে 30% এক্সিড করে। এবার আমি টাকাটা সবসময় নিচ্ছিলাম ইন্দ্রাশিসদার কাছে, অরিজিৎদার কাছ থেকে নিচ্ছিলাম। তো এইবার আমার যেটা মনে হলো যে টাকাটা যেটা ইউটিলাইজড হয়েছে আলটিমেটলি একটা রেকগনিশন পেল। মানে যদি কিছু কোথাও কিছু না হতো আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব খারাপ লাগতো যে এতগুলো টাকা হলো, মানে আমার হাত দিয়ে খরচাটা হলো, কিন্তু সেই জায়গা থেকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। তোমার একটা ফিলিং যে ভার্চুয়ালি ফিরিয়ে দিতে পারলাম, ওয়েট করলাম। আমি একটা জিনিস বলি, সেটা হচ্ছে যে এতক্ষণ মজা হচ্ছিল, বাট দ্য থিং ইজ কোনটাই সত্যি না, মানে was not behind the bar. এই ধরনের ছোট প্রোডাকশন সামলাতে গিয়ে প্রচুর প্রবলেম,
সেটা কিন্তু যারা প্রোডাকশন ডিজাইনার্স বা প্রোডাকশন কন্ট্রোলার্স তারাও এই ধরনের ঝামেলায় পড়তেই পারে, বিকজ দিস ইন্ডাস্ট্রি ওই জায়গা থেকে প্রোডাকশন ওয়াইজ ইজ নাস্টি। আর সেখানে কিন্তু একটা লোক, আমি খুব পরিষ্কার বলছি, এটা যে কেউ আমি সামনেও বলতে পারি, সেটা কোনো অসুবিধা নেই, যে এখানে কিন্তু লোকজন, অনেক লোকজন তারা কিন্তু শিফট যাতে বেড়ে যায় সেটা প্রচেষ্টা চালায়। সেখানে প্রডিউসার কতটা টাকা পয়সা বেরিয়ে যাচ্ছে বা কি হচ্ছে, সে কতটা কষ্ট করে এই টাকাটা জোগাড় করেছে সেটা ম্যাটার করে, ঠিক আছে? আর এই লোকদের সামলানো, as because he is not a professional production designer or controller, he has done a good job. He is basically an actor, and তো যতটুকু আছে ছবিটা ওটা দেখে বোঝা যায় good. So Wonderful team effort. Wonderful team effort. Great. So coming to Orijita, Yes. your experience, reaction, henceforth expectations. I was always very proud to be associated with this team. I mean, and essentially I'm not a professional, in this industry. I'm very much like Indrashish, working in IT industry. First of all, giving me a chance in this unit itself, I'm feeling very proud. And then that to the very first thing that this is first basically my launching pad as a learner, and and Bombay has been very supportive to me as well, how things work on the floor. Not irritating. Yeah. And eventually I was the person irritating him the most. So, but overall, this was, and secondly, there are after this there are definitely certain things that started clicking in my mind when he first started conceptualizing the entire theme. The first thing he talked about, there are a lot of things being made here. I want to make something that goes for cars. I mean, that was the first thing that he told me. Okay, so it was always there in the back Yeah, of your car mind. was something in the background. I mean, okay. So, and then when this final call came in the morning, Mhm. suddenly, Mhm. it was, I mean, It was like I finally could- the realization of the entire I just wish that the bigger projects that is there in his mind, and maybe we as a team are also thinking about one or two of them materializes. I think this team is going to make a fabulous work and thumping impression in the industry. That's very much. one thing I liked about him is his passion. He's not from this industry. I got introduced to him during this film on On the side. Yeah, exactly. IT চাপ সামলে তারপরে সিনেমা নিয়ে কাজ করা। and he was obsessed. He was actually, throughout the film, he was actually obsessed with the The song. process of filmmaking. He was obsessed with the song. He liked the song. He was absolutely obsessed with the song. And I liked his passion. কারণ একটা কি হয়, একটা শুটিং অ্যাম্বিয়েন্স ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং। বাইরে থেকে অনেক কিছু মনে হয়, বাট ইটস অ্যাবসলিউটলি এটা খুব সোজা জায়গা নয়। সেখানে পার্সন যে ইন্ডাস্ট্রি বাইরে থেকে আসছে সেই ব্যাপারটার সঙ্গে কোপ আপ করে প্যাশন থাকলে অনেক সময় হয়, সেটা ওয়াজ ওয়ান্ডারফুল। আর আমাদের মতো নিউকামার যারা বোধহয় পসিবলি এখানে অনেকেই have been much experienced in the industry. I'm also only a novice here. The first thing that comes in my mind, আমাদের যখন 15 মিনিটের প্রোডাকশন দেখি বা 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা প্রোডাকশন, যত বড় প্রোডাকশন হোক না কেন, the amount of effort goes in the background for that. 16 ঘন্টা 18 ঘন্টা 20 ঘন্টা, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি আমরা 17 মিনিটের প্রোডাকশন। Many people, I also ask myself, যে এই যে 2-3 days of hectic schedule, jam-packed একটা ব্যাপার, এই বেরিয়ে যাচ্ছে, সময় বেরিয়েছে, তাড়াতাড়ি করতে হবে, তারপর হোল নাইট, একটু ফ্যাটিং, এইটাকে ওভারকাম করে আমার পরে করার ইন্সপিরেশন থাকবে কিনা। These are the landmark achievements like this that gives us more and more inspiration to be part of this fantastic team. So on a lighter note, Orijita, সিনেমাটা করার জন্য, প্যাশনটাকে পারসিউ করার জন্য অফিসে কি মিথ্যে কথা বলে ঢুক মেরেছো? ইন্টারেস্টিং কিছু বা চমক দিয়েছে যে আর সিনেমা করছি। অফিস অলরেডি জানে যে এরকম একটা টিমের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড হয়েছি, এবং আমি কিন্তু সত্যি কথা 2 দিন ধরে কাজ করার পর আমি থার্ড দিন মাথায়, বিকজ আমাদের টাইমটা এমন হয়েছিল, ওইটা আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে একটু স্ল্যাক থাকে,
কাজের ব্যাপার। তবে দুদিন করার পর আমি আমার বসকে গিয়ে বলেছি আমি এরকম জিনিসের সঙ্গে অ্যাসোসিয়েটেড ছিলাম। There are many people who think that আচ্ছা সত্যি এটা করতে পারে এবার আমরা যদি করতে পারতাম। People take it very positive because eventually আমাদের সবারই মধ্যে একটা প্রত্যেকের মধ্যে ছোট ছোট ক্রিয়েটিভ জিনিসপত্র মানে মাইন্ড একটা কাজ করে। People understood your People passion and understood, they yeah. helped you. You didn't have to actually. Unless বাং করে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি, কোথাও বললো জ্বর বলে দেখলাম, জ্বর বলে ছিল না, তখন পার্কশিটে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ক্যামেরার পেছনে আছে, সেই জিনিসটা আমার কখনো হওয়ার কথা না। আমি বলতে করি বলি একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে আমার মনে হয়, মানে আমি যে অনেকদিন ধরে কাজ করবার মানে সঙ্গে এটাকে ফিল করেছি। একটা সিডকে তৈরি করা, একটা কনসেপচুয়ালাইজ করা, সেটা একটা অন্য জিনিস। সেটাকে মেটেরিয়ালাইজ করা, ফ্লোরে গিয়ে কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড। সেটা কিন্তু আমি কতটা ক্রিয়েটিভ, আমি কতটা দেখতে পাই সেটা নয়, সেটা আমি কতটা প্যাশনেট সেটা একটা ব্যাপার। এগেইনস্ট অল অডস, মানে শুটিং ফ্লোরটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক জায়গা। The real mehnat is seen there. অল অডস আমি কতটা কুল, আমি কতটা নিতে পারছি ব্যাপারটা, এবং সেখানে মাথা ঠান্ডা রেখে এই ঝামেলার মধ্যেও ঠিকঠাক ভিজুয়ালাইজ করে কাজটা করা। মানে আমি জানি না, মানে সেকেন্ড দিন ওয়াজ, আমরা জানি না কি করে শেষ হয়েছে। সেকেন্ড দিন শেষ হওয়ার পর কথার একটা রিয়াকশন ছিল, এইবার আমার ফ্যাটিকটা হয়ে যাওয়ার পর এতক্ষণ বুঝতে পারিনি কাজের মধ্যে বুঝতে পারা যায় না। 10টা বাজার পর হঠাৎ খেয়াল হচ্ছে এই আমার ভীষণ টায়ার্ড লাগছে, ছেড়ে দিয়েছে শরীরে। কিন্তু ওই জায়গাটা, ওই জার্নিটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি ওর সঙ্গে ইনফ্যাক্ট ও যে কটা ছবি করেছে, শর্ট ফিল্ম করেছে, তিনটেতেই আমি ছিলাম, একটাতে অভিনয় করেছি। ওকে আমি প্রাথমিকভাবে যেরকম দেখেছি, এখন অনেক কুল, আগে ছটফট করতো, হাতে সয়ে গেছে না? এখন হচ্ছে এই ব্যাপারটা ঘোরাফেরা করতো। So the lead, Radha, কেমন লাগলো, রিঅ্যাকশন কেমন ছিল, এটা বেস করে ফিউচার প্ল্যান কি ভাবছো? ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমি এফবিতে ছিলাম যখন দেখি যে ইন্দ্রাশিস আপলোড করেছে যে আমাদের ছবিটা কানে ঠিক আছে এবং সেখান থেকে সিলেকশন। এফবিতে কানাডা, তাই তো? যাদের কথাটা বলো। তারপরে ওর সাথে এফবিতে কথা হচ্ছে, এর মধ্যেই ও আমাকে ফোন করলো। I was literally overwhelmed, you know, আমি ভাবতে পারিনি যে এরকম একটা কাজের সঙ্গে আমি থাকবো এবং সেটা কানে যাবে কথা, এবং ইন্দ্রাশিস আমাকে যে সুযোগটা দিয়েছে সেটা। আর মাইলস্টোন বলতে হ্যাঁ ডেফিনেটলি কিছু কাজ তো করছি, অনেক কিছু শিখতে হবে। আমি মনে করি যে অনেক কিছু শেখার বাকি আছে এখন, আমার জাস্ট হাঁটা শুরু করেছি। With the grace of God and with all of their good wishes, definitely হয়তো একটা জায়গাতে গিয়ে পৌঁছবো। জানি না ইন্দ্র আর কথা আমাকে পরবর্তীকালে নেবে কি কেমন কি করেছি সেটা ওরাই ভালো বলতে পারবো, বাট ডেফিনেটলি যদি আমি অপরচুনিটি পাই I'll try my level best to do as best as possible, and not only that আমার মনে হয় আমি করি বা না করি, অ্যাটলিস্ট ইন্দ্রাশিস বা কথা যে কাজগুলো করেছে এই ধরনের কাজ আরো হোক, মানে এই ধরনের এই কোয়ালিটির কাজ বোধহয় খুব বেশি একটা হয় না। আমার ছোট ভাই, সো আমি সবসময় আশা করবো যে ওরা অনেক বড় হোক, আরো অনেক বেশি করে কাজ করবে। আমি ইন্দ্রজিতের সাথে 8 তারিখে কথা হয়েছিল রাত্রেবেলায়। ইন্দ্রজিৎ ফোন করেছিল, উনি বললো যে এই আজকে লাস্ট ডেট, হলো না ব্যাপারটা। আমি তো বললাম যে দেখো না কিছু করা যায় কিনা, বললো হবে না, লাস্ট ডেট পেরিয়ে গেছে। হ্যাঁ বললাম যে আর কিছু করার নেই, বেটার লাক নেক্সট টাইম টাইপের একটা ব্যাপার। তারপর আমি তখন আমি আসানসোলে ছিলাম বাড়িতে, আমি তারপরের দিন ফিরে আসি, ফিরে এসে তোমাদের ফোন করেছিলাম, কথা হয় তোরা বলে গেছে, আমি কেস করেছি জিও তো ফোন করলাম, কি হলো গেছে, হেভি মস্তি একদম জিও, হেভি মস্তি। হ্যাঁ না শ্যাম্পেন খোলার পয়সা ছিল না, এটা খুলতাম। প্রোডাকশন কন্ট্রোলার খুলে রাখো, একটা শ্যাম্পেন ডিউ হ্যাঁ কিছু পড়ে, হ্যাঁ যাই হোক, মানে তারপরে
একটা মানে হেভি লাগলো, মানে অসাধারণ লাগলো। গুড জব। আগে আমার আমি ওই সতীতে আমিও অ্যাসেস করেছিলাম, আগের বার গেছিল, কিন্তু এখানে আমার মানে এটা আমি অনেক বেশি আমি ইনভলভ হয়েছিলাম, মানে তথাদা ইন্ডাস্ট্রিজ দা আমাকে মানে আমার উপর অনেকটা বেশি দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছিল, মানে সেই জিনিসটা খুব ভালো লেগেছিল, মানে ওই দায়িত্ব নেওয়া, মানে ওটাকে আমি যে মানে আমরা প্রোডাক্ট আমরা আসলে একটু পালাতে চাইছিলাম তোর ওপর দায়িত্ব নেয়। না যাই হোক ঠিক আছে, ওটা প্রোডাক্টটা দাঁড় করে ব্যাপারটা হয়ে গেছে, মানে ওটা কানে গেছে, মানে পেছনে যায় গেছে ঠিক আছে, কিন্তু সবাই দেখছে আফটার অল যে সিনেমাটা, মানে ওটাই অসাধারণ। হ্যাঁ, আমাদের পেছনে কানটা সামনে থেকে। Fantastic. So with this we conclude our session on Oneker Moddhe Ekjon, a movie that has gone to the short film corner of Cannes. এখানে অনেকজন আছে। অনেকজন আছি. So congratulations team once again and thank you for being with us today. Thank you Thank for you. all the time. Thank you. Thank you so much. Thank you.